आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती आदित्य नारायण दास। मुख्य संवाद मेलबोर्न मीट मोदी समावेश को संबोधन कले प्रधानमंत्री कहिले विभिन्न क्षेत्र में विश्व स्तर में परिचय आनिछि मेक इन इंडिया पदक्षेप। विज्ञान और नवसृजनर उपयोग माध्यम राष्ट्र निर्माण पर युव वैज्ञानिकों को आह्वान देले उपराष्ट्रपति। नाइजर भुवनेश्वर पंचदश समावर्तन समारोह को कले संबोधन। इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र में व्यवहृत केतक सामग्री उपरे छाड़ है मूल सीमा शुल्क। एवं फिफा विश्वकप फुटबॉल प्रतियोगिता रे फ्रांस एवं मोरक्को मध्य खेल प्रथम क्वार्टर फाइनल मैच। विस्तृत संवाद भारतर द्रुत भित्तिभूमि विकास विभिन्न क्षेत्र में ग्रहण करा संस्कारण मूलक पदक्षेप जो संभवपर हो पारिछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछन्ति। नमो भारत भली द्रुतगामी रेल एवं वंदे भारत व्यवस्था रेलवाईर व्यापकता को अधिक संप्रसारण करने सहित भारत को विश्वर तृतीय बृहत मेट्रो नेटवर्क रे परिणत करिछि। ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न स्थित मार्वेन स्टेडियम ठारे मेलबोर्न मीट्स मोदी शीर्षक एक जनसमावेश को संबोधन करी प्रधानमंत्री यह कहिछन्ति। से कहिछन्ति भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपाक्षिक संपर्क नूतन शिखर को स्पर्श करिछि। 12 वर्ष मध्य ऑस्ट्रेलिया को तांकर यह तृतीय गस्त भावे आलोकपात करी श्री मोदी कहिछन्ति ए क्षेत्र में कूटनैतिक हैट्रिक पूरण होइछि। दुई देश मध्य बंधुत्वर मूलदुआ को अधिक सुदृढ़ करिथिबारु प्रवासी भारतीयों को श्री मोदी उच्च प्रशंसा करिछन्ति। अधिक बढ़ंतु अधिक हासिल करंतु दृष्टिकोण आधार रे भविष्यत पई प्रस्तुत एवं विकसित भारत पई एक शक्तिशाली ढांचा उपरे प्रधानमंत्री एही अवसर रे आलोकपात करिछन्ति। चिप्स रु जहाज पर्यंत व्यापक उत्पादन भित्तिक इकोसिस्टम उपरे आलोकपात करी श्री मोदी मेक इन इंडिया इलेक्ट्रोनिक्स ऑटोमोबाइल्स एवं औषध क्षेत्र रे एक विश्वस्तरीय ब्रांड रे परिणत होइछि बोली कहिछन्ति। 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। रणनैतिक सुरक्षा तथा नवसृजन क्षेत्र में भारतर स्वदेशी प्रतिरक्षा क्षेत्र उपरे विश्वस्तरीय विश्वसनीयता उपरे आलोकपात करी प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर सफलता उपरे वर्णना करथिले। भारत विश्वर तृतीय सर्वबृहत स्टार्टअप इकोसिस्टम भावे परिगणित होइछि। देशर महाकाश क्षेत्रर विकास उपरे आलोकपात करी श्री मोदी कहिछन्ति घरोई महाकाश स्टार्टअप भविष्यत रे निजस्व रॉकेट व्यवहार करी उपग्रह उत्क्षेपण करने को सक्षम है। भारत ने मून के साउथ पोल पर चंद्रयान लैंड कराया। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन भारत इतने भर से संतुष्ट नहीं रहा। भारत अब स्पेस में अपना गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत अब अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लक्ष्य पर चल रहा है। आसंता 2030 राज्यगोष्ठी क्रीड़ा आयोजन करने को भारत प्रस्तुत हेउछि। 2036 ओलंपिक्स आयोजन नहीं प्रतिद्वंदिता करुथिबारु क्रीड़ा सहयोग क्षेत्र उपरे प्रधानमंत्री गुरुत्व प्रदान करिसेंति। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री आंथोनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया विकास में प्रवासी भारतीयों सक्रिय अंशग्रहण को उच्च प्रशंसा करिसेंति। दुई देश मध्य सहभागिता को अधिक सुदृढ़ करिबारे यह एक जीवंत सेतु भाव कार्य करुछि बोली श्री अल्बानीज वर्णना करिसेंति। राष्ट्र निर्माण पर विज्ञान और नवसृजन को उपयोग करने सहित देशर अखंडता और सामाजिक दायित्वर सर्वोच्च मानदंड को बजाय रखा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन युव वैज्ञानिकों को आह्वान देइछन्ति। भुवनेश्वर स्थित जातीय विज्ञान शिक्षा एवं गवेषणा प्रतिष्ठान
ନାଇଜରର 15 ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଜ୍ଞାନ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନାଇଜର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିପୂରଣ କରିପାରୁଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥନୀତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ନାଇଜର ଉଭା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କହିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନବସୃଜନ ଉପରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ମହାକାଶ ମିଶନ, ଟିକା ବିକାଶ, ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଗବେଷଣା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଧାରିତ ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦେଶର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାର କେତେକ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମୂଳ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଇୟରଫୋନ୍, ହେଡଫୋନ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଡିସପ୍ଲେ ଆସେମ୍ବଲି, ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର କଏଲ୍ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ 3ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। PLI ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘରୋଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏହା ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଚିବ ଏସ୍ କ୍ରିଷ୍ଣନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶରେ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। କେରଳର କୋଚିଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଅଧିବେଶନରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଭୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ମହିଳା ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ ଉପରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହଯୋଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଗତ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 4ଦିନିଆ ଆଲୋଚନା ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ରିକ୍ସ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବ୍ରିକ୍ସ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବୈଠକରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସମାବେଶୀ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶ ପ୍ରତି ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ସହିତ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜିଠାରୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବୋଷ୍ଟନଠାରେ ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ମରକ୍କୋ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ବ୍ରିଷ୍ଟଲରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନୀୟ କାଉଣ୍ଟି ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 10ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଲ୍ଲାସ ଅଧୀନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୟସ୍କ ସାକ୍ଷରତା ମାନଦଣ୍ଡ ହାସଲ କରିବାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଦେଶର ଷଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷର ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି।
ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମିଥ୍ ମୋଦି ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନବସୃଜନର ଉପଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନାଇଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଞ୍ଚଦଶ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହକୁ କଲେ ସମ୍ବୋଧନ। ଏବଂ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ମରକ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।